I am P. Manvit Reddy of Class 8 from Prerana Concept School. I am improving my academic performance and enhances my ability to manage time, leading to overall well-being success only through the good discipline provided in our school, mainly by our correspondent sir. As sir says that studies discipline helps to focus on studies and tasks, minimizing distraction, maximizing production. And also our correspondent sir says that if there is discipline, automatically we will succeed in studies and secure a good job in future. And also sir says that education is the most powerful weapon which is used to change the life, where discipline is important to oneself. Thank you. Hi, my name is Arohi. I am studying 7th standard in Prerana. I like our correspondent Mr. Vishnuvardhan Reddy sir in our school, who is always available in our school premises to solve problems of us, and he always keeps students' growth towards education, not only about marks but also towards the personality development. Another thing I like here is the faculty is very friendly. Even a low student can go to teacher and clarify their doubts. In fact, the teacher comes to students and checks whether we understand the topic or not. Thank you, Dad, for choosing this school. This is Devan Kiran from 8th standard. Our teacher assists slow learner focus on creating a supportive environment, tailoring instructions. They simplify the concept, motivate and build confidence. All the slow learners will be paired with peers with the guidance and support of our teachers. Our teachers provide individual attention and they provide extra help with varied teaching method. Our teachers teach us as if the parent teaches to their children and encourages well. Because of this special feature, we are getting excellent results in our examinations. This excellent school is very organized, quick service, and students are always supported by our teachers. And most of we can improve our communication skills and become an all-rounder. Our teachers observe our body language and identifies areas for improvement and build self-assurance. Thank you. Hello, my name is Saint Nitish Reddy. I am of 7th standard. Prerana High School in Nalgonda offers a dynamic learning atmosphere. With a commitment towards the quality education, the school offers a dynamic learning atmosphere which fosters our critical thinking and creativity. The IIT Foundation course in our school is developed and designed to prepare students for the entrance exam of the prestigious Indian Institute of Technology. IIT focuses on developing a strong foundation in mathematics, science, and problem-solving abilities. I learned how to tackle complex problems, apply formulas, and connect concepts, which overall improve my problem-solving abilities. Thank you. Ramcharan from the 9th standard. Our school focuses on the interactive learning process and aim to bring out the children's capability to bring a change in the world. Our teachers try to reduce our stage fear through various strategies like preparation, practice, anxiety, and build confidence in the performing on the stage. Thank you. Hi, my name is Varsha. I am studying 9th standard in Prerana. Prerana Concept has established a strong reputation for excellence in the field of education. Sports are important for children because they offer numerous benefits for physical, mental and social activities. As we have very good ground, we are lucky as we get weekly twice game periods with a good PT. Our school management encourages to play the sports in state level and national level also. Until now, many students got medals with a good under the guidance of PT and became the pride of Prerana. Hi, hello, my name is B. Akhil. I am studying 7th standard. The school runs classes from nursery to 10th. Student or parent who wish that their child get quality education should award in Prerana Concepts for our development. Our teachers teach morals, healthy habits, boost self-esteem and teach valuable life skills. Nothing much to do.
Just if you follow teachers' instruction, you will become a good person in the society and can be good at studies. I want to express my gratitude in a clear and conscious manner, highlighting the positive impact of this coverage. With this social media post, this increase awareness in parents in selecting the right school for the child. I am Mamata from Prerana Concept School. Prerana Concept School is located in DVK Road, Nalgonda. Here, the teaching mainly focuses on the individual differences of the students. Why? Because in a class, clovers are there, average, and a slow learner also will be. So, based on the areas, we will focus on the student. We will try to enhance the skill, creative thinking, and whatever the ability they have, mainly we focus on it. Even our faculty also will be like that, we will train them like that. Whoever the student which we feel that they are slow learner, we will interact with the parent, and maybe he is a slow learner at the study, but he might have a very good skill personally in him. So to bring out that skill, we will communicate with the parents. Coming to the academics, every chapter, after every chapter wise analysis will be done by the subject teacher, in which subject they are lacking to get the marks or to get the knowledge. We will conduct interaction sessions with the subject teacher and the students. Even if we feel that he is lacking to participate actively at the interactions, we communicate with the parents, we will call to them, and after every exams, assessment will be done. In that assessment, before the assessment, we will start discussing in the groups. Any slow learner is there, we will pair up with the clever students, and they too help to bring their knowledge. And IIT Foundation course, we have a good faculty and good book, we can say. So to implement IIT Foundation, why? Because nowadays IIT become very passionate to the student who is going to the society. They want to go for that particular sector. Even when they are as a child, if we start to plough that knowledge, they can enhance whenever they go to the higher level education. So foundation course is very good. Coming to the sports, what improves their mental and physical health. So we prefer, we have a good playground and we have a good PET, so that will motivate the students to participate, to play in the games. And in the sports, our students participated in the district level and state level competitions. Coming to the co-curricular activities, as they participate in the co-curricular activities, what they feel free to learn something. How do they feel free to learn something when they participate in co-curricular activities? So without any tension, with free environment, they improve their skill, maybe in different areas, not only in the subjects. So we motivate the student to participate in the co-curricular activities, and the main thing we focus in Prerana is, nowadays each and every individual, they should have to learn moral values and discipline. So when they have discipline, they can achieve anything. Why? Because time management, discipline, moral values, they are lacking. So focusing on these all areas, I can simply say that we can send your child into the next level education as an all-rounder. Thank you for this opportunity. Thank you very much to IVC.
మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. మేము ఐబీసీ ఛానల్ నుంచి వచ్చాం సార్. ప్రేరణ స్కూల్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. పేరెంట్స్ చాలా ఆలోచిస్తుంటారు అనమాట, ఏ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఎక్కడైతే స్టడీ బాగుంటుంది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ కోసం అని ఐబీసీ ఛానల్ తరపు నుంచి వాళ్ళకి ఏదన్నా కొంచెం హెల్ప్ అవుతుందేమోనని స్కూల్కి వచ్చినాం సార్. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే నల్గొండలో ఎక్కడ చూసినా ప్రేరణ స్కూల్ ప్రేరణ స్కూల్ ప్రేరణ స్కూల్ అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? కరోనా తర్వాత చాలా స్కూల్లో స్ట్రెంత్ తగ్గుకుంటూ వచ్చింది, బట్ మీ స్కూల్లో స్ట్రెంత్ పెరుగుకుంటూ వచ్చింది. బస్సెస్ ఉండవు స్కూల్లో, క్యాంపెయినింగ్ చేయరు, బట్ స్ట్రెంత్ అనేది పెరిగింది. జూన్ 15th వస్తే నో అడ్మిషన్ అని బోర్డు పెట్టేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ప్రేరణ? పేరెంట్స్కి మా మీద ఉన్న నమ్మకమే, మా మీద నమ్మకం. సక్సెస్ యొక్క విజయ రహస్యం డిసిప్లిన్, అంతే కదా. డిసిప్లిన్, క్రమశిక్షణకు మరో పేరు అంటే ప్రేరణ, అంతే బ్రాండ్ అది. కానీ ప్రేరణ చాలా స్కూళ్ళలో ఏమనంటే గురువులు విద్యలు నేర్పిస్తారు. ప్రేరణ స్కూల్లో విద్యతో పాటు ఏంటి అంటే జీవితంలో ఎలా గెలవాలని బోధిస్తారు. ప్రేరణ స్కూల్లో స్పెషల్ అది అనమాట. ఇంకోటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఆయుధంగా మలిచి వాళ్ళ పట్టుదలకు ప్రతిభ తోడైతే సక్సెస్ వాళ్ళ వెనకనే వస్తుందనేది నా నమ్మకం. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం క్లాస్కు వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాము, 3 రకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. బిలో ఎవరేజ్, ఎవరేజ్, టాపర్స్. అదే లైఫ్లో సెట్ అయిపోయిన తర్వాత సొసైటీలో చూసినప్పుడు మళ్ళీ 3 రకాల సమస్యలు ఏర్పడతాయి. లో క్లాసు, మిడిల్ క్లాసు, హై క్లాసు. ఇప్పుడు ఏ స్టూడెంట్ని తీసుకో నువ్వు, నేను హై క్లాస్లో ఉండాలని కోరుకుంటాను, ఓకే. కానీ సమాజం సొసైటీలో చూసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం డాక్టర్స్, ఇంజనీర్లు అవుతారు. సెకండ్ క్లాస్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం ఐఏఎస్, ఐపీఎస్లో చూస్తారు. థర్డ్ క్లాస్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు బిజినెస్ చేసి వీళ్ళ 2 కేటగిరీల కంటే కూడా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తారు. అదే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ చూసుకుంటే పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉంటారు, అందుకంటే వాళ్ళు మాటలు తూటాలకు పేరుతుంటాయి కాబట్టి. అదే మిడిల్ డ్రాపర్స్ ఉంటారు చూసినాం, స్కూల్లో మిడిల్ డ్రాప్ అయిన వాళ్ళు అన్డిసిప్లిన్ అంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వచ్చి వాళ్ళు ఒక ఉండాలాగా అలా తయారవుతుంటారు. ఎప్పుడు బడికి పోని బాబాలు ఉంటారు చూసిరా మీరు, బడికి పోని బాబాలు స్వాములు అయితే ఈ 5 కేటగిరీల వాళ్ళు పోయి వాళ్ళ కాలు మొక్కుతారు. సమాజంతో జరిగే విషయాలు అంటే నేను ఎక్కడంటే చదువుకు సెటిల్మెంట్కి సంబంధం లేకుండా అయిపోయింది ఇక్కడ సమాజంలో. అదే సక్సెస్ ఇది చెప్పాలంటే ఏంటి అంటే మా పిల్లవాని యొక్క స్కిల్స్ని, వాళ్ళలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీయాలంటే ఆ గురువు వాళ్ళని గుర్తుపట్టి, ఇప్పుడు చేప యొక్క ప్రతిభను మనం వెలికి తీయాలంటే నీళ్ళలోనే తీయాలి, చెట్టు ఎక్కమంటే ఎక్కదు. అదే చెట్టు యొక్క వృత్తను, ప్రతిభను గుర్తించాలంటే అది నీళ్ళల్లో దిగదు, చెట్టు మీద తీయాలి. పిల్లలను కూడా వాళ్ళ స్కిల్స్, వాళ్ళకు స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే మనం వాళ్ళకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఎట్టుంటుంది అంటే స్విమ్మింగ్ రాకపోతే వాటర్లో పడితే ఏమవుతుంది, చనిపోతారు, మునిగిపోతారు. అదే కరెంట్ షాక్ ముట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, చనిపోతారు. నేను చదువుకోకపోతే కూడా జీవితంలో ఓడిపోతానే కాన్సెప్ట్ ఒక స్టూడెంట్లో పడాలి. అదే చదువు ఎవరైనా చదువుతాం, పాఠాలు చదువుకుంటాం, పరీక్షలు రాస్తాం, మార్కులు వస్తాయి, ర్యాంకులు వస్తాయి. కానీ సక్సెస్ మూలంలో ప్రపంచంలోని కుబేర్లను చూసుకుంటే ఇవాళ సక్సెస్ కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళ యొక్క టైం సెన్స్, వాళ్ళ యొక్క డిసిప్లిన్. అందుకే నేను డిసిప్లిన్కి ప్రాముఖ్యత ఇక్కడ ఇస్తాను. చదువుతో పాటు డిసిప్లిన్ 2 సమపాలు ఉన్నప్పుడే పిల్లవాడు సక్సెస్ అవుతుంది.
నల్గొండలో ఎవరి నోట విన్నా చదువు సంస్కారంతో పాటు మీ స్కూల్లో ఐఐటి ప్రోగ్రామ్ కార్పొరేట్ ధీటుగా ఒకటి ఉంది అని విన్నాం. అది నిజమేనా సార్? అసలు ఐఐటి అంటారు కానీ ఐఐటి అంటే చదువు మాత్రమే కాదు, సరికొత్తగా సృష్టించేది ఐఐటి అంటే మా స్కూల్కి వచ్చేవరకంటే మేము ఒక అడ్వాన్స్డ్ ఒక అత్యాధునిక ఫ్యాకల్టీ తోటి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి టాపర్స్గా నిలుపుతున్నాం. కాకపోతే శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్నాము. ఇప్పుడు రాతి యుగం నుంచి రాకెట్ యుగంలోకి మనం వచ్చినాము అంటే ఇదంతా ఐఐటి. మనం ఒకప్పుడు పూర్వకాలంలో ఎడ్ల బండిల్లో తిరిగిన వాళ్ళం, ఇప్పుడు హెలికాప్టర్లో తిరుగుతున్నాం. అంటే ఎన్ని రకాల వెహికల్స్, ఎంత ఆటోమొబైల్ రంగము, పారిశ్రామిక రంగం, ప్రపంచం అంతా పరుగులెడుతుందంటే ఇదంతా ఐఐటి స్టూడెంట్స్ వల్ల. ఐఐటికి ప్రతి పేరెంట్ కూడా ఆ విధంగా కళలు కంటున్నారు. అది సాకారం చేయడానికే, తల్లిదండ్రుల కళలు సాకారం చేయడానికి అంటే స్కూలు స్థాయినిచ్చి ప్రతి అక్షరానికి శిక్షణనిచ్చి మంచి ఫ్యాకల్టీతో బోధన చేసి ఇవాళ టాపర్స్గా నిలుపుతున్నాం ప్రేరణ స్కూల్లో వాళ్ళు. మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఎడ్యుకేషన్ టాలెంట్ వేరు అంటారు. ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ నేర్పిస్తారు, టాలెంట్ ఎలా వస్తుంది సార్? టాలెంట్ అనేది ఇంతకుముందు నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా మేడం, బాబాలు ఎప్పుడు బడికి పోరు, అందరు పోయి వాళ్ళ కాలు మొక్కుతారు. ఆ టాలెంట్ ఏంటి? వ్యాపారం చేసేవాడు మనసుతో ఆలోచిస్తాడు, ఒక కూలి పని చేసేవాడు శరీరంతో శ్రమ పడతాడు, కష్టపడతాడు, జాబ్ చేసేవాడు నైపుణ్యంతో పని చేస్తారు. కానీ మెదడు ఉపయోగించే టాలెంట్ ఉపయోగించిన వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండే డబ్బు సంపాదిస్తారు. టాలెంట్ అనేది మెదడులోకి వెళ్ళి వచ్చేది. మెదడుకి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, మెదడు ఆలోచన. మన పుస్తక పఠనం ఎట్లుందంటే పుస్తకాలు చదివితే మార్కులు రావడం కాదు, మన ఆలోచన రేకిచ్చేట్టుగా ఉండాలి. ఎవరైతే ఆలోచన పరులు ఉంటారో ఆలోచించే కదా ఆలోచనలకు వెళ్ళే పుడుతుంది. 25 ఏళ్ళ చదువు డబ్బుకున్న విలువ ఎక్కడ కూడా నేర్పించలేదు. 25 ఏళ్ళ చదువు, ఇన్నాళ్ళు చదివిన చదువుకు చేసే జాబ్కి ఎక్కడ కూడా సంబంధం లేదు. ఈ బుక్స్కి సొసైటీలో జరిగే సంబంధం లేదు. అయినా ఎవరు ఆ డిసిప్లిన్ తోటి ఎవరైతే చదువుకొని మంచిగా ఉంటున్నారో వాళ్ళ లైఫ్లో చక్కగా. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే పేరెంట్స్కి ఒక రిక్వెస్ట్ మేడం. ఇప్పుడు ఏంటంటే బాగా డబ్బు పోయినా కానీ ఏమైందంటే ధనము ఎప్పుడైతే ధనం పెరుక్కుంటూ వచ్చిందో వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్లు కొనియడం, బైకులు కొనియడం, వాళ్ళు అనుకున్న వస్తువులు కొనియడం అన్నీ చేసాడు. వాడు గుణాన్ని కోల్పోతుంది. ఒక వస్తువు కొనియకపోతే కొద్దిసేపు ఏడుస్తాడేమో పిల్లవాడు, కానీ ఆ సంస్కారం నేర్పకపోతే జీవితాంతం ఏడుస్తాడనేది పేరెంట్ గ్రహించాలి. అక్కడ వానికి ఆ డబ్బుతోటి ఏమైంది, అహంకారం వస్తుంది, సంస్కారం కోల్పోతుంది. సంపద అంటే ఇతరులకు సహాయం చేసే గుణాన్ని నేర్పాలి. ఇప్పటికైనా పిల్లలకు చూస్తుంటాం, గర్వము అంటాము దాన్ని, కానీ ఇతరులను గౌరవించడం నేర్పాలి ఆ పిల్లలకు. అదే ఒక మంచి జీవితము నిజంగా మనం వెతికితే దొరకదు మేడం, మనం నిర్మిస్తే తయారవుతుంది. ఆ నిర్మాణం ఎక్కడ జరుగుతుంది? క్రమశిక్షణ అనే పునాదిలో వినయము, విధేయత, మాట్లాడే విధానము, ఏ స్కూల్ అనేది ఆ క్రమశిక్షణ ఉంటుందో, నిర్మాణం పునాది గట్టిగా ఉంటుందో వాడు లైఫ్లో కంపల్సరీ సక్సెస్ అవుతుంది. ప్రేరణ స్కూల్కి ఉన్నది ఏంటంటే ఆ డిసిప్లిన్లో ఇందో చదువుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా వాడి లైఫ్లో సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు నేను 2 వేలలో ఆశీర్వదిస్తూ వానికి హామీ ఇస్తూ, పేరెంట్స్ బాధ్యత కూడా నేనే తీసుకుంటూ ఇక్కడ 24 hours ఇక్కడ ఉంటూ నా స్కూల్ రన్నింగ్ చేసుకుంటున్నా. కాబట్టి నాకు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలి, పేరెంట్స్ ఇల్లు తిరగాలి, ఇవన్నీ ఉండవు. మన స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఉంటే పేరెంటే మన దగ్గరికి వస్తుంది. ప్రత్యేకత ఇది మేడం. మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఏంటి అంటే పేరెంట్స్కి ఒక ఐడియా రావచ్చు అనమాట. ప్రేరణ స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్తో పాటు అన్ని ఆల్రౌండర్లో బయటికి వెళ్ళే స్టూడెంట్కి ఆల్రౌండర్లో వెళ్ళొచ్చు అనే ధీమా అనేది ఇస్తున్నారనమాట. స్కూల్లో ఇలాంటి కరికులర్ యాక్టివిటీ, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అని. పేరెంట్స్ యొక్క బాధ్యత, నా బాధ్యత 24 hours ఇక్కడ వండుకుంటూ నేను చూసుకుంటున్నాను. కాబట్టి పేరెంట్స్కు ప్రేరణ అంటే అంత నమ్మకం ఏర్పడ్డది ఇక్కడ. ఆ నమ్మకంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము. చివరిగా ఏంటంటే ఈ ఐబీసీ ఛానల్ వాళ్ళు మనకి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, భాస్కర్ సార్ కానీ శైలజ మేడానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్.